سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنی ذات کا تعارف کرایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں بہت بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معجزے سے تعارف کرانے اور مشرف کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ وہ ذات پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ آج کی نشست میں پنجم پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی درخواست ہے کہ اسی موضوع پر، یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بتایا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی رات کے ایک حصے میں ہوئی، ایک تھوڑے حصے میں معراج ہوئی، اور معراج میں جس طرح کے پچھلے جمعۃ المبارک میں بتایا گیا تھا کہ مقرب فرشتے، 4 مقرب فرشتے، ہر فرشتہ اپنے ساتھ 70,000 ملائکہ کو لی تھا، براق تھا، تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا گیا۔ لفظ سیر کا ہے، باغا باغی نہیں ہے، یعنی سفر کیا گیا، سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس کے بعد جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، دنیا کے چاروں کونوں کی دنیا پوری کی سیر کرائی گئی، پھر امت پر عذاب ہونے والوں کا مشاہدہ کرایا گیا، ان کی نعمتوں سے جو نوازا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر واپسی ہوئی۔ جب واپسی ہوئی تو اس وقت آقا کے جسم کا غسل مبارک کا پانی جو تھا وہ بھی چل رہا تھا، آقا کے جسم کے استراحت کا جو بستر تھا وہ بھی گرم تھا، اور کنڈی مبارک بھی ہل رہی تھی۔ غور کیا جائے قرآن پاک کے ہر لفظ میں بے شمار رموز و حکمتیں ہیں، اگر توجہ کریں تو اس میں بے شمار، اس معراج شریف میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین فطرت جس کو عقل مانتی ہے، اس کے ہر کام کو عقل مانتی ہے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی سیر بھی ہو جائے، اتنے ملاقات بھی ہو، نمازیں بھی 50 ہو، پھر 45 معاف ہو، 5 رہ جائے، بار بار آنا، اور پھر واپسی پہ ایسا ہونا۔ اگر قرآن پاک کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ بات واضح طور پہ آپ کو معلوم ہوگی کہ متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ نے موت واقع کر دی، پھر وہ کافی عرصے تک وہ مردہ حالت میں رہے، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے قرآن پاک کے حوالے سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ کو پتا ہے، وہ دقیانوس بادشاہ جو اپنے بتوں کی بھینٹ چڑھاتا تھا لوگوں کو، اور ان لوگوں کو بھینٹ زیادہ چڑھاتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور پھر کچھ لوگوں نے، کچھ نوجوانوں نے اس کی مخالفت کی اور بغاوت کی، حق پہ ڈٹ گئے، اور جس کی وجہ سے اس نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ بھاگے، بھاگ کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور غار میں پناہ لینے کے بعد پھر جب وہ بیدار ہوئے تو ان آدمیوں نے جس کی تعداد قرآن پاک میں نہیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے، ایک نے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے، جا کے کھانا لایا جائے، لہذا دوسروں نے تائید کی اور ایک بندہ مقرر کر کے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب اس نے کھانا طلب کیا اور پیسے دیے، دکاندار جو تھا وہ دیکھ کر پیسوں کو حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ سکے ہیں، یہ تو وہ رقم ہے جو بہت پرانی، 300 سال سے زیادہ پرانی ہے، تو لہذا یہ بندہ کہاں سے آگے کہا گیا، اور اس نے پوچھا کہ بھئی تم کدھر سے آئے ہو؟ میں کھانا لینے آیا ہوں، ہم غار میں سوئے ہوئے تھے اور ہمیں بیدار ہوئے تو بھوک لگی، کھانا لینے آ گیا۔ وہ یہ کہنے لگے یہ تو
300 साल से ज्यादा का अरसा का सिक्का है और तुम अब इसका खाना दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है। अब देखना यह है कि वो 300 साल से ज्यादा का अरसा उन लोगों पर इस तरह था जैसे कि उन्होंने अभी नाश्ता किया, दोपहर के खाने की भूख या शाम के खाने की भूख थी, और वो अरसा इतना गुजर गया और उस दक्यानूस बादशाह पर ऐसा गुजरा कि उसके बाद उसकी बादशाही खत्म हुई और कई बादशाह उनकी बादशाही खत्म हुई। अल्लाह ताला ने उस अरसे को जो उन साबिकाफ पे था, जिनका कुत्ता भी साथ था, उस पर अरसे को इतना छोटा कर दिया कि उन्हें खाने की भूख तलब हुई। कुरान पाक का गौर मुताला करने से एक वाकया मैं आपको और बताता हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ एक दो मसाइल आपको बताना चाहूंगा। वो ये है कि बैतुल मक़दस का शहर, जहां अंबिया अलैहिस्सलाम की बेशुमार कबूर हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी किया है, अल्लाज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर, कि जिसके हमने इर्द गिर्द को बरकतों से भर दिया, बहुत सी बरकत रखी हुई है, और ताकि वो अपनी निशानियों को बताए। ये अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह ने अपनी निशानियां बताई हैं। बहरहाल बात में ये करने लगा था कि एक शख्स का वहां से बैतुल मक़दस जो जगह है, कुदस जगह के करीब से गुजर हुआ। उसने कुदस जगह को देखा, सारे का शहर, सारा शहर सर के बाल गिरा हुआ था। एक होता है गिर जाना, एक होता है बिल्कुल मिलिया मेट हो जाना, जिसे कहते हैं सर के बल। मिलिया मेट हो गया था। उस बंदे के दिल में ख्याल पैदा आया और वो कहने लगा, परवरदिगार आलम, इतना जबरदस्त गिरा हुआ शहर तू कैसे बनाएगा। जब उस बंदे ने ख्याल की, और ये मैं बात आपको बताना चाहूं, बाद मुफस्सरीन ने इसके बारे में हजरत किसी बात का जिक्र किया है कि वो फलां नबी थे, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है और कुरान पाक में किसी का जिक्र नहीं किया गया। बहरहाल जब उस बंदे ने जैसे ऐसा ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने उस पर मौत को वारद कर दिया। वो बंदा अपने साथ सुबह का नाश्ता भी लेके आया था, शरीक थी, और साथ सवारी के लिए गधा लेके आया था। गधा उसने बाहर बांधा था, नाश्ता पास रखा था, उस पर मौत वारद हो गई और वो बंदा सो गया या फौत हो गया। उसके सराहने कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने बंदे की फरिश्ते की ड्यूटी लगाई, वो सराहने उसके बैठ गया, और बैठने के बाद फिर अल्लाह ताला की कुदरत से, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से उसकी आंखों में जान आई। जो बंदा जिस पर मौत वाक़या हुई थी, आंखों से जान आने के बाद उसने अपनी टांगों को हिलते हुए देखा, अपने बाजुओं को हिलते हुए देखा, और फिर उसके बाद उसको बताया गया कि भाई तेरी दूसरा मर्दा रहा, तो बताओ तू कितनी देर सोया है। वो क्या लगा, जी मुझे तो ऐसे लगा जैसे एक दिन या एक दिन से कम सोया। फरिश्ते ने बताया कि जिस शहर के बारे में तुमने तस्वर किया था ना, उस शहर को आबाद हुए 80 साल हो गए हैं, तो 100 साल तक मुर्दा रहा है, उसको आबाद हुए 80 साल हो गए हैं, और आज तुम्हें तेरा नाश्ता दिखाते हैं। उस शरीर के बारे में जब बताया गया तो वो शरीर इस तरह ताजा था जैसे अभी अभी सुबह का नाश्ता ताजा किया गया है। 100 साल उस बंदे पर भी गुजरे, 100 साल उस नाश्ते शरीर पर भी गुजरे। फिर बताया गया कि आओ तो जिस गधे पर सवार होकर आया था, उस गधे के बारे में तुम्हें बताते हैं। उस गधे के बारे में जब दिखाया गया तो उसकी हड्डियां तक भी वहां नहीं थी और वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से गधे को आवाज दी, गधे की हड्डियां जहां भी थी वहां सारी इकट्ठी हो गई, एक ढांचा बन गया, फिर उस पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया। फिर फरिश्ते ने उसके नथनों में फूंक मारी, अल्लाह के हुक्म से उसके जिस्म में जान आई और वो अपनी आवाज निकालने लगा। अब ये था कि
उस गधे पर 100 साल का अरसा इतना लंबा हो गया कि उसकी हड्डियां तक खत्म हो गई। वो शरीर पर यानी सुबह के नाश्ते पर वो 100 साल का अरसा इतना छोटा हो गया कि वहां वो जो खाना था ऐसे लगा जो तरोताजा था। और बंदे पर 100 साल का अरसा इतना छोटा हो गया कि ऐसे लगा कि जैसे उस बंदे ने अभी जो एक दिन या दिन से कम सोया है। और शहर पर खुद शहर पर अरसा इतना लंबा हो गया कि उसको आबाद हुए 80 साल हो गए। मैं आपको कुछ एक मौजू की तरफ लेके जाना चाहता हूं। कुरान पाक में और ऐसे वाक़यात भी हैं जिनका तस्करा इस तरह आता है, क्योंकि कादर मुतलक है, जो चाहे सो करे। हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा रब हर चीज पर ताकत और कुदरत रखने वाला है। जो चाहता है, जैसे चाहता है, जितना चाहता है कर देता है। अब मैं अहादीस के हवाले से आपको कुछ बताना पसंद करूंगा। एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। 99 कत्ल किए। जब बंदे पर अल्लाह ताला का मेहरबान होता है तो उसके दिल में अच्छे ख्यालात पैदा कर देता है और उसे तौबा की तरफ राग़िब कर देता है। उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ, एहसास हुआ कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है, यकीन हर एक ने जाना है। ये बलादा बात हम गफलत में पड़े हुए हैं, तसव्वुर नहीं करते। मैंने, तूने, इन सब ने, हम सब ने जाना उसकी बारगाह में, एक एक चीज का हिसाब होना है। और सबसे बड़ी कामयाबी उस बंदे की होगी जो अल्लाह के महबूब से प्यार करने वाला होगा और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की नदामत का इजहार करने वाला होगा। इज्जत इंकिसारी का अमल जो है जिंदगी में अपनाने वाला होगा। 99 कत्ल की है तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है तौबा करने के लिए। किसी बंदे के पास, राहत के पास गया, कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं और मुझे बड़ा खौफ आ रहा है कि उसकी बारगाह में क्या जवाब दूंगा। वो कहने लगा तुमने जवाब क्या देना है, कत्ल तो एक नहीं माफ होता अल्लाह ताला की मखलूक का, तुमने 99 कत्ल कर दिया, तेरी बख्शिश के कोई चाराकार नहीं है। बंदा जब अपने मंजिल में सच्चा होता है ना, अपने किसी मिशन में, तो वो कामयाबी के अलावा किसी और बात को सुनना पसंद नहीं करता। उसने जब सुना कि मेरे लिए कोई चांस ही नहीं है कामयाबी के, तो मैं तो तबाह हो गया हूं, बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं, मैं क्या करूं। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसका भी, रात का भी सर कत्ल कर दिया। उसने पूरे 100 कर दिए। लेकिन तड़प सच्ची थी। फिर वो परेशान हो गया, नदम हो गया कि मैंने बारगाह कुदस में जाके क्या जवाब देना है। मैंने 100 का सर कलम कर दिए हैं। फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में नादम होने के लिए परेशान था। तो किसी दरवेश के साथ मुलाकात हुई, कहने लगे कोई प्यार बात है, तुम परेशान क्यों। परेशान इसलिए है कि मैंने 100 कत्ल किया है, अब तौबा का इरादा रखता हूं और तौबा का इरादा रखता हूं, लेकिन सूरत नजर नहीं आती, कहां जाऊं मैं, 100 कत्ल कर दिए। उस बंदे ने कहा कि ऐसे करो, ये जो भी आप चीजें सुन रहे हैं ना, इसमें पॉइंट्स हैं। ऐसे करो कि तुम फलां बस्ती में चले जाओ, उस बस्ती में कुछ अल्लाह वाले बैठे हुए हैं और हकीकत है कि अल्लाह वाले जो है अल्लाह से मनाने वाले होते हैं, रास्ता भी दिखाने वाले होते हैं, मनाने वाले भी होते हैं, कनेक्शन भी बताने वाले होते हैं। और तुम उधर जाओ, जाके उनसे बात करना और वहां से दुआ कराना। और कीम साहब की बात याद आई ना, कीम हातम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, कहने लगा जी बात यह है कि वो लोग कहते हैं नगाहे वली में यह तासीर देखी, हजारों की बदलती हुई तकदीर देखी। ये कैसे हो सकता है कि वली एक निगाह करे और तकदीर बदल दे। और उसकी जिंदगी सारी उसने गुनाह में गुजारी, उस बंदे ने, तकदीर कैसे बदले। आप कह लेंगे यार इस बात को छोड़, तू बाद में कर लेंगे। 2 पैसे ले और वहां जाके कील लेके आ दुकान से। वो जाके कील ले आया, जनाब हजूर ये कील आ गया, मेरे पास ना राखी से संभाल दे। कहां रखू जी, जो बोर्ड लगा हुआ है ना दीवार के साथ, उसमें 2 मोरियां हैं, वहां रख के आ जा। कहना हजूर केड़ा जी, ये जो बोर्ड लगा हुआ बिजली वाला, इसमें रख के आ जा। जनाब वो तो मौत वाक़या हो जाती। आपने शाह फरमाया कितना टाइम लग जाएगा, एक लम्हा लगना, तुमने की रखने वापस आ जाना। नहीं जनाब वो तो लम्हे में मार देगी। आपने शाह फरमाया दुनिया की बनाई बिजली
ایک لمحے میں زندگی سے موت میں دے دے، اور آپ کی بنائی بجلی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پاور نہیں ہے، اس کی بڑی پاور ہے۔ اس نے کہا، درویش نے کہا کہ تم ایسے کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے اللہ سے بلاتے ہیں اور کنیکشن بدلتے ہیں واقعی، تو تم جانا وہاں۔ یہ خانقاہیں جو ہیں یہ یہی کام کے، اسی کام کے لیے خانقاہیں ہیں۔ یہ لالا بات ہے کہ سیاست میں پڑ جانے سے کام خراب ہو جاتے ہیں یا نئی گاڑیوں کے ماڈل تباہ کر دیتے ہیں بندے کو۔ خانقاہیں والے یہی ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تقدیریں بدلتی ہیں، پھر راہ راست پر آتے ہیں۔ بہرحال وہ بندہ اس کے کہنے پہ ارادہ پکا کر لیا، چل پڑا۔ جب چل پڑا تو چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رستے میں کوئی سفر طے کر رہا تھا، کس کے لیے طے کر رہا تھا؟ توبہ کے لیے۔ کس کے پاس جانے کے لیے؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے کے لیے جا رہا تھا، تو اس پر موت واقع ہو گئی، مر گیا۔ اب مرنے کے بعد ہم سب پر ایسا ہی ہوگا، جنت کے فرشتے بھی آئیں گے، دوزخ کے فرشتے بھی آگے، دوزخی کہنے لگے بھی اس کو 100 قتل کیا ہے اور یہ قاتل ہے، جنتی کہنے لگے نیکوں پہ پاس جا رہا تھا، توبہ کا ارادہ کر کے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جا رہا تھا۔ اب دونوں میں جھگڑا پڑ گیا، مالک نے حکم دیا جھگڑو نہیں، اس کا فیصلہ اس حساب سے ہوگا، نیک ارادے پہ جا رہا تھا، اگر اس کا فاصلہ نیکوں کو والے کی طرف کم ہو گیا ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر اس کا فاصلہ یہ یعنی پچھلا فاصلہ جو ہے اس کا وہ زیادہ ہے تو پھر دو نہیں ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا اور جگہ کی ناپ کیا گیا، تو جگہ اگلی جگہ زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جگہ کا حکم دیا، جگہ تو سکڑ جا، میرے پاس توبہ کے ارادے کے لیے آ رہا تھا تو سکڑ جا۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ایک بہار نمی طلبت، وہ چونکہ ارادہ اس کا نیت اس کی، ارادہ اس کا جو تھا توبہ کا تھا، اللہ نے اس کو حکم دیا اور وہ جگہ رک گئی، کم ہو گئی تو لہذا فیصلہ۔ میں نے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ بندے جو صحابہ کہف ہیں، 300 سے زیادہ سال وہ غار میں رہے اور ان کا عرصہ ایک دن یا ایک دن سے کم ہوا، اور جن کے بارے میں جگہ قدس کے بارے میں جو زیادہ تر مفسرین نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے وہ غلط ہے، حضرت عزیر علیہ السلام نہیں تھے، قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں تذکرہ نہیں ہے، ہم کیوں کسی کی نامینیشن کر سکتے ہیں؟ کسی بندے نے کہا تھا کہ یہ قدس جو ہے اتنا تباہ ہو چکا ہے شہر، تو کس طرح بات ہوگا؟ وہ 80-100 سال تک بندے کو موت آ گئی، 100 سال کا عرصہ اس بندے کے لیے اتنا قریب تھا جیسے ایک دن، اس کے کھانے کے لیے ایسے تھا جیسے ابھی تازہ، اس کے گدے کے لیے ایسے تھا جیسے ہڈیاں تک گل گئی۔ اس کو اور سمجھانے کے لیے میں اور تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف، ایسا مقام، ایسی بزرگی عطا فرمائی تھی کہ گھوڑے کی رکاب کی ایک طرف سے پاؤں رکھتے تھے، الحمد شریف سے قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے، گھوڑے کی دوسری رکاب کی طرف پاؤں رکھتے ہوئے والناس تک سارا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ اب یہ چیزیں یہ ہیں جو میں آپ کو جس پوائنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہ اہم ترین پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ واقعہ معراج ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، کیسے ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کسی چیز کو سکیڑ دیتا ہے، جو چاہتا ہے کسی چیز کو پھیلا دیتا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں تین، کسی چیز کا سکڑنا یا پھیلنا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تین لسانی تھی، یہ زبان کی طاقت تھی، وہ جتنا چاہتے تھے اتنا زبان میں کتنی تیزی آ جاتی تھی کہ والناس کا قرآن رکاب بتتے ہوئے پڑھ جاتے تھے، وہ تین لسانی تھی۔ اور جو بندہ جو توبہ کے قریب گیا ہوا تھا وہ تیہ مکانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ جگہ سکڑ گئی اور بندہ بخشش کی طرف چلا گیا۔ اور وہ جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں منسوب کیا گیا ہے، لیکن وہ جو بندہ جس نے قدس کے بارے میں کہا تھا کہ 100 سال تک شہر غرق رہا، اس کے بعد آباد ہوا، وہ تیہ زمانی تھی،
जमाना गधे पर इतना फैल गया कि उसकी हड्डियां तक गल सड़ गई, और नाश्ते पर इतना सुगड़ गया जमाना कि नाश्ता तरोताजा था उस बंदे पर जो जिसने कुदस के बारे में कहा था। वो वक्त जमाना इतना छोटा हो गया कि उसे एक दिन या एक दिन से कम लगा कि मैं सोया हूं। यही एक तय जमानी, यही एक तय मकानी तेरे पर भी आनी है, मेरे पर भी आनी है। जो नेक बंदे होते हैं उन पर ये मौत का वक्त, मौत से लेकर क़यामत का वक्त ऐसे होगा जैसे मेरे आका के ने इरशाद फरमाया है, और बुरे बंदे पर वक्त लंबा हो जाएगा। मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत का दिन 70,000 साल का एक दिन होगा, और नेक बंदे पर वो जमाना इतना सुकर जाएगा जैसे असर के 4 फर्ज नियत किए नमाज पढ़ने से पहले ही 70,000 साल का अरसा गुजर जाएगा। कब्र पर वो अरसा मोमिन पर, नेक बंदे पर इतना छोटा हो जाएगा कि कब्र में जब उस मोमिन बंदे को डाला जाएगा तो एक फरिश्ता आएगा, उसके हाथ में खूबसूरत तीन माला होगी, और फरिश्ते को उस माला को देखकर, फरिश्ते का हाथ में माला को देखकर वो मुर्दा जो होगा बड़ा खुश होगा, और उसको बड़ी चाहत के साथ उस माला को पकड़ने की कोशिश करेगा। माला को हाथ लगाएगा, माला टूट जाएगी, चश्मे बिखर जाए, उसके मोती बिखर जाएंगे। जब बिखर जाएंगे वो फरिश्ता भी और वो मुर्दा उन मोतियों को इकट्ठा करने लग जाएगा। जब इकट्ठा करने से पहले पहले वो माशर का दिन आ जाएगा। दोस्तों, इसमें बेशुमार सबक है हमें आका के सल्लम की, यानी जो मेराज शरीफ है। लेकिन हम तो यही जानते हैं, इसका निचोड़, इसका खुलासा हम यही जानते हैं कि कायनात में, कायनात की रूह, कायनात की जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके चले जाने से, आपके मेराज पर ले जाने से जब जिस्म से जान निकल गई, जिस्म से रूह निकल गई, तो ये सारे का सारा मुर्दा था। जिस तरह के हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु मराशी की सुबह से फारग, मराशी के सुबह वाले दिन अर्ज करते हैं, या सुन मैं कुर्बान जाऊं, सारी रात मक्का की गलियों में फिरता रहा, मदीना मक्का की गलियों में फिरता रहा, सरकार सम की खुशबू सूंघी नहीं गई। कहाँ थे आप? आका शाह फरमाया, ए बिलाल, तू गलियों में मुझे तलाश करता रहा, मैं जन्नत में तेरे चलने की खड़ावों की बात सुन रहा था, मैं मेराज में गया था। तो इसमें बहुत से सबक हैं, और इसमें आखिर में एक बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि लुब्बे लबाब यही है, किसी का अजीज को जाता है कहीं, किसी का अजीज को जाता है कहीं, वहां से बहुत कुछ लेके आता है। टची केस भी भरे होते हैं, ब्रीफ केस भी भरे होते हैं, और उसके बैग भी भरे होते हैं। जब कोई आता है तो उसको बताया, घर वालों को बताया जाता है, ये भाई ये फलां का मामू आ गया, फलां का चचा आ गया, फलां का ताया आ गया, फलां का भाई आ गया। लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको लेके घर जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, और वो आने वाला कहता है घबराओ नहीं, इसमें जितने तोहफे हैं सब तुम्हारे लिए लेके आओ। यही वो बात है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला की बारगाह में के और जाकर बेशुमार तोहफे लेके आए, और तोहफे उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए रहमत के खजाने रहमतुल आलमीन ने खोल कर रखे हुए हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए तोहफे हैं। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अपने सोने हबीब को मेराज कराई, और फिर उस मेराज का सदका आका किस्म के उम्मतियों को मेराज कराई, और वो तोहफा नमाज का तोहफा है, और बड़ा कीमती तरीन तोहफा है। 50 नमाजें हुक्म थी, और 50 में से 45 माफ हुई, और 5 नमाजें का हुक्म हुआ, और साथ ये इरशाद फरमाया, तेरे उम्मती 5 पढ़ेंगे 50 का सवाब दूंगा। इश्क की बात करें, मुझे पता है कि टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन बात यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें ज्यादा हैं, कम कराओ, 5 माफ होती गई, और ये 45 माफ हो गई। अब बार बार कहना उनका नपसंद का, बार बार जाना, पहली दफा भी आप अर्ज कर देते परवरदिगार बहुत ज्यादा है, 45 माफ कर दे, इसमें हिकमत क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नूर का जलवा देखा था, अल्लाह ताला के नूर का जलवा देखा था कोहे तूर पे, और आंखों ने वो नूर में इतनी लज्जत पाई थी
کہ وہ بار بار یہی چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں واپس، پھر آئیں، آپ کی آنکھیں وہ جلوہ نظارہ کر کے آئیں اور میں ان کو دیکھوں۔ یہ راز تھا، یہ بار بار حضور کا جانا، اللہ کے نور کو دیکھنا، واپس آنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا فیض یاب ہونا۔ آج جب وہاں سلسلہ ختم ہوا تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ میں ایک کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، پہلی دفعہ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا موسیٰ تیری آنکھوں نے میرے نور کا جلوہ کیا ہے، آنکھوں پہ پردہ ڈال کے رکھنا، ایسا نہ ہو وہ آنکھیں جنہوں نے میرا نور دیکھا ہے ان آنکھوں کو کوئی دوسری آنکھیں براہ راست دیکھ لیں، جو براہ راست دیکھیں گی وہ اپنی بینائی سے دور چلی جائیں گی، ختم ہو جائے گی بینائی۔ اب پہلا جلوہ جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلوہ کیا تھا، واپس آئے تو اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، گھر تشریف لاتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے، رفیقہ حیات پوچھتی ہے میرے سے پردہ کیسا، آج آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ آج ان آنکھوں نے رب کا نور دیکھا ہے، رب کے نور کا جلوہ کیا ہے، جو ان آنکھوں کو براہ راست دیکھے گا وہ بینائی سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا میں نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب انہوں نے سنا کہ جب نے رب کے نور کو میرے مجازی خدا اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے، عرض کرتی ہیں کہ میری چاہت ہے کہ مجھے ان آنکھوں کا جلوہ کرا دے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تیری آنکھوں کی بنائی جاتی رہے گی۔ بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ مہربانی فرمائیں۔ ان کے اصرار کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر پردہ رکھ لو اور ایک آنکھ سے اس نور کو دیکھ لو، میری آنکھوں کو دیکھ لو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کی زوجہ محترمہ نے ایک آنکھ پر پردہ رکھ لیا اور ایک آنکھ سے اپنے مزاجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا۔ آنکھوں کو دیکھنے سے لذت تو حاصل ہو گئی، تڑپ کے رہ گئی، لیکن بینائی چلی گئی۔ پھر عرض کرتی ہے بینائی تو چلی گئی ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن جو لذت دے گئی ہے وہ جلوہ جو لذت دے گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ دوسری مرتبہ دوسری آنکھ سے جلوہ کرا دے، اور پھر انہوں نے دوسری آنکھ سے بھی جلوہ کیا اور بینائی چلی گئی۔ لہذا یہ عشق کی باتیں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب کو بڑی نعمتوں سے بڑی کرم سے نوازا، معراج شریف کرایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کے وسلم پر دلوں کے گجرے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ پکا سچا اور راسخ عقیدے پر کاربند رکھے۔ ہمارے نبی وسلم کے معراج کے صدقے ہماری دنیا میں بھی بھلائی کرے، آخرت میں بھی بھلائی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔